We are delighted to celebrate our 4th annual and graduation day of Eurocon Mom and Kids. Let's we start our program with Tamil Thai Vaalthu. I request everyone to kindly raise up for Tamil Thai Vaalthu. சீராரும் மதனமென திகழ்வரத கண்டனிதில் எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. A respectful start seeking blessings for the event. Now I invite Mrs. Shankari ma'am to deliver the welcome address. Good morning to everyone present here. It is my great pleasure to warmly welcome you all to the 4th annual day and graduation day 2026 of Eurocon Mom and Kids. On this special occasion, I extend a heartfelt welcome to our respected chairman, Mr. Needhi Gurusamy, and our correspondent, Mrs. Anandi Needhi Gurusamy. Your constant support and encouragement inspire us to grow and achieve excellence. I also extend a warm welcome to our chief guest, Dr. M. Umar, and our chief guest of honor, Rotarian SP Jagamohan. We are truly honored by your presence today. A special welcome to all our dear parents, teachers, and my lovely children. Your support and participation make this event meaningful and memorable. Today is a day of celebration, joy and pride as we witness the talents and achievements of our little stars. Thank you all for being a part of this wonderful occasion. Have a great day. Thank you. Lighting Kuthuvilakku. Let us light the lamp to symbolize knowledge and positivity. I request all our dignitaries to the stage to grace for the auspicious lighting to the Kuthuvilakku. I invite our senior KG parents of KTC Nagar and Krishnapuram on stage to join us.
I invite Ms. Nitya Shri to introduce our chief guest. Good morning, everyone. It's my great pleasure to introduce our respected chief guest for today's annual day and graduation day celebration. Our chief guest is highly dedicated and experienced professional in the field of mental health. He has made valuable contributions as a clinical psychologist and psychiatric nutritionist, helping individuals lead healthier and more balanced lives. His expertise also extends to areas such as hypnotherapy, behavioral guidance, maternity counseling, and supporting children with autism. Beyond his clinical work, he has taken an important role as a founder, director, advisor, and active member in various educational and psychological organizations, contributing to both academic and social development. We are truly honored to have such an inspiring professionalist as among us today. Now, with great respect and gratitude, I would like to introduce our chief guest, Dr. M. Umar. Thank you. Now I invite Ms. T. Sahana to introduce our guest of honor. Good morning to everyone present here. It is my great honor to introduce our respected guest of honor, Yogacharya S.B. Jagamogan. He is a dedicated yoga instructor with more than 45 years of experience in the field of yoga and wellness. He has completed several advanced qualifications in yoga education and meditation from reputed institutions. He is the founder and president of Tirumala Yoga Institute and has trained many students who have achieved success in various competitions. He has received several prestigious awards including Yoga Kalaimamani, Kalaignayira and the Yogacharya Award, and recently the Karma Bhushan Award for his service in yoga. His contribution to society, including special initiatives for community well-being, is truly inspiring. We are greatly honored to have him with us today. Let us warmly welcome our guest of honor, Yogacharya S.B. Jagamogan. Thank you. Thank you, Sahana. Now I request our correspondent, Mrs. Anandi Nidhiguruswamy, to present the annual report. Highlights the achievement and progress of the school. Happy morning, everyone present here. I, Anandi Nidhiguruswamy, in the capacity of correspondent Irocon Mom and Kids, is here to present the annual report of Irocon Mom and Kids, KTC Nagar and Krishnapuram for the academic year 2025 to 2026 in the 4th annual and graduation day celebration being conducted in PPL Kalyana Mandapam. The kindergarten section of Irocon Mom and Kids had a joyful and productive academic year 2025 to 2026. Our focus has been on the holistic development of children through play-based learning activity-based curriculum and a safe, nurturing environment. Our dedicated and caring teachers use innovative teaching methods to make learning fun and meaningful. We also conducted regular training program for teachers to enhance classroom methodology. We follow an integrated curriculum that includes language development, number concepts, environmental awareness, fine and gross motor skills, social and emotional development, phonics and pre-writing skills. Special focus was given to Montessori activities, storytelling, rhymes and action songs, learning through play. Innovative programs like sensory play activities and practical life exercise have been conducted. Coming to the celebrations and events, children actively participated in the Father's Day, Yoga Day, Color Day, Alphabet Day, Emoji Day, Independence Day, Show and Tell, Krishna Jayanti, Grandparents Day, Onam celebration, Fruits Day celebration, Diwali celebration, Children's Day celebration, Little Scientist Science Expo, Christmas celebration, Pongal celebration, Pongal contest for parents,
Miss Match Day, etc. These celebrations help children understand culture, confidence, and safe exposure. Regular health checkups, safe and child-friendly classroom, nutritious snacks awareness were conducted. For the parent partnership, we conducted parent-teachers meeting, orientation programs, and parenting awareness sessions. Parent support played a vital role in the success of our Irocon Mormon Kids. Field trip to CAPC at Tuticorin, the educational visit and fun day activities were organized to real-life learning experience. Our little stars showed excellent improvements in the areas of communication skills, confidence, creativity, and social interaction are the main achievements of the 4th year of Irocon Mormon Kids. Therefore, we thank the management, teachers, parents, sponsors like Rotary Club of Palangote, Tamil Nadu Play School Association, and other well-wishers for their continuous support. We are proud of our young learners and looking forward to another year filled with joyful learning, growth, and blessings of Almighty. Finally, I request each and everyone to keep on clapping, cheering the kids for whatever they do on the stage. Your appreciation and motivation will make them to do more without crying on the stage. So we continuously keep clapping, cheering them for their motivation. Thank you so much. Be here, stay here till the end of the program, till the Janagana Mana, to make the show grand, and your clap should reach the outside road and the people going outside to stand and see what is happening inside. Hope you people will continue clap aloud to make our kids motivated and to make them proud. Thank you so much. நான்காவது ஆண்டு விழா கேடிசி நகர் மற்றும் கிருஷ்ணாபுரம் இந்த 2 சென்டரும் சேர்ந்து 4வது ஆண்டு விழா சிறப்பாக நடைபெறுகிறது. இறைவனுக்கு நன்றி. இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் எங்களது பாளையங்கோட்டை ரோட்டரி சங்கத்தினுடைய ஒரு வாராந்திர கூட்டத்திற்கு சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருந்தாங்க. அவர்கள் பேசிய விதம் மனித மனங்களை ஆராய்ச்சி செய்து அதில் இருக்கின்ற யதார்த்தமான உண்மைகளை அன்றைய தினம் பதிவு செய்தார்கள். இன்று மாறி வரக்கூடிய குழந்தைகள் உலகம். இன்னைக்கு காலையில் தமிழ் இந்து பேப்பரில் ஒரு செய்தி படித்தேன். ஏதோ போதைக்கு அடிமையாகிறது அப்படின்னா டாஸ்மாக் கடைக்கே போய் அடிமையாகிறது மட்டும் கிடையாது, மொபைல் ஃபோனில் அடிமையாகிறதும் அது ஒரு விதமான போதை அடிமை தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கட்டுரை படித்தேன். தென்கொரிய நாட்டில் குழந்தைகள் செல்போனுக்கு அடிமையாகிறதுக்கான மறுவாழ்வு மையம் ஏற்படுத்தியிருக்காங்களாம் தென்கொரியா நாட்டில். அப்படிப்பட்ட சூழல் நிறைந்த இந்த உலகத்தில் குழந்தைகள் மனம் எப்படி இருக்கிறது, பெற்றோர்கள் மனம் எப்படி இருக்கிறது, யதார்த்தமான உண்மை என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக சார்கிட்ட நான் ஒரு ரிக்வெஸ்ட் பண்ணேன். சார், எங்களுடைய ஆண்டு விழாவுக்கு நீங்கள் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட 1.5 மாதத்துக்கு முன்னாடி நான் அவங்ககிட்ட கேட்டிருந்தேன். கேட்டுட்டு நமக்கு தான் இன்னும் நேரம் இருக்குல்ல, நாள் இருக்குல்ல, சரின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. சரி ஞாபகப்படுத்தலான்னு பார்த்தா கரெக்டாக ஒரு இன்னொரு 20 நாளைக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு மெசேஜ் பண்ணாங்க. 28ஆம் தேதி ப்ரோக்ராம் இருக்கா, அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட ஒன்றும் அப்டேட் பண்ணலையே அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க. சார் கண்டிப்பாக இருக்குது, நீங்கள் வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். அந்த அடிப்படையில் இன்றைய சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கின்ற மனநல மருத்துவர் டாக்டர் உமர் அவர்களே, இன்னொரு நண்பர்
என் கூட நீண்ட காலமாக பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களையும் பல்வேறு சூழ்நிலைகள்லையும் அவரோடு பழகி பேசி இருக்கின்ற அனுபவம் இனிமையானது. யோகா கலைகள் உணவு அடிப்படையாக வைத்து உடல் ஆரோக்கியத்தை மையப்படுத்தி பணிபுரிந்து வருபவர். இங்கே இருக்கின்ற பல பள்ளிகள் பல மாணவ மாணவிகளுக்கு யோகா ஆசிரியராக இருக்கின்றார். என்னுடைய புதல்வி நித்யஸ்ரீக்கும் அவங்க தான் யோகா ஆசிரியர். அவங்க பல அமைப்புகளில் நான் பார்த்துருந்தாலும் எனக்கு இந்த பள்ளி ஆண்டு விழாவிற்கு நீங்கள் ஒரு விருந்தினராக வரணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன். அப்படிப்பட்ட முறையில் கௌரவ விருந்தினராக வந்திருக்கின்ற ரொட்டேரியன் ஜெகன் சார் அவர்களே மற்றும் என்னோடு பல அமைப்புகளில் பலமுறை அழகாக நம்முடைய விஷயங்களை பொதுவெளியில் எடுத்துச் செல்லுகின்ற என்னுடைய அருமைக்குரிய பத்திரிகை நண்பர் இங்கே இருக்கிறார். அவரை பற்றி நம்ம அடுத்து பேசலாம். அப்புறம் கேடிசி நகர் கிருஷ்ணாபுரம் பெற்றோர்களே, உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கம். நம்ம எல்லாரும் ஒருவித ஆர்வத்தில் இருப்போம். எப்போ நீங்கள் பேசி முடிப்பீங்க, எங்கள் குழந்தைங்களுக்கு எப்போ பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண விடுவீங்க, இது எல்லாருக்கும் இருக்கிற ஆர்வம். நான் உங்கள் இடத்துல உட்காந்துருந்தாலும் நானும் அதே ஆர்வத்தோடு தான் இருப்பேன். பேசுவதெல்லாம் சின்னதாக சீக்கிரம் முடிங்கப்பா, என் குழந்தைங்களுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம். இன்னும் ஒரு சில குழந்தைகள் வர வேண்டியதற்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கீங்க ஒவ்வொரு சூழலும். நம்ம ஒரு 9 மணி எதிர்பார்க்குறோம். 9:30 மணிக்கெல்லாம் நம்ம ஆரம்பித்தா தான் குழந்தைகளுக்கு நம்ம 1 மணிக்காவது முடித்து அனுப்ப முடியும். யோசிச்சு பாருங்க, நம்ம குழந்தைங்க 1:30 மணி வரைக்கும் மேலே இருந்தாங்கன்னா அவங்க டயர்ட் ஆகிடுவாங்க. அதனால தான் நம்ம ரொம்ப காலை பொழுதில் நம்ம நடத்துகிறோம். எல்லா ஆண்டு விழாவும் எல்லா பள்ளிகளில் இருக்கிற ஆண்டு விழாவும் மாலை பொழுதுலாம் நடத்துவாங்க. இன்றைக்கும் நிறைய ப்ளே ஸ்கூல் மாலை பொழுதுல, இன்னைக்கு ஈவினிங்கே நிறைய ப்ளே ஸ்கூலில் ஆண்டு விழா உண்டு. நம்ம மட்டும்தான் காலை பொழுதுல ஆண்டு விழா நடத்துகிறோம். ஏன் அப்படின்னா மாலை பொழுது நம்ம எல்லாருக்கும் வசதியாக இருக்கும், காலை பொழுது குழந்தைகளுக்கு வசதியாக இருக்கும். நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், ஈரோகான் மாமன் கிட்ஸ் யாரை மையப்படுத்தியது அப்படின்னு சொன்னால் முழுக்க முழுக்க குழந்தைகளை மையப்படுத்தியது, குழந்தைகளுக்கானது. நம்ம வசதிக்காக பள்ளி இல்லைங்கிறத பல நேரங்களில் பல இடங்களில் நான் ரொம்ப அதிகமாக பதிவு பண்ணுவேன். குழந்தைகளுடைய வசதி தான் முக்கியம். குழந்தைகளுக்கு எது பிடிக்கும், குழந்தைகளுக்கு எது தேவை, குழந்தைகள் எதை செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறத அலசி ஆராய்ஞ்சு அவங்களுக்கு இது சரியாக வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நிகழ்ச்சியை காலை பொழுதுல திட்டமிடுறோம். நம்ம பள்ளியில் முதலாவது ஆண்டு விழா என்ஜிஓ காலனி பிரான்ச்சில் 10வது ஆண்டு விழா இப்போ தான் நடத்தணும். முதலாவது ஆண்டு விழா 2016 இதே மாதிரி ஒரு தருணத்தில் மாலை பொழுதுல சங்கீத சபாவில் வச்சு நாங்கள் நடத்தினோம். அந்த நாள் குழந்தைகள் மிகவும் கஷ்டப்பட்டாங்க. ஆண்டு விழாவை அவர்கள் அனுபவிக்கவே இல்லை, அவங்க என்ஜாய் பண்ணவே இல்லை. ஆனால் பெற்றோர்கள் என்ஜாய் பண்ணாங்க. குழந்தைகள் கஷ்டத்தை உணர்ந்தோம். அதனால மாலை பொழுது குழந்தைகளுக்கு உகந்தது அல்ல, காலை பொழுது தான் சொல்லிட்டு இங்கே வச்சோம். ரைட். அப்போ மொபைல் ஃபோன் பற்றி மற்ற விஷயங்கள், குழந்தைகள் பற்றி நம்ம பேசாத பல விஷயங்கள் இவங்க பேசுவாங்க. இப்போ குழந்தைகளுடைய வளர்ப்பு முறையில் ஒரே ஒரு செய்தி தான் நான் சொல்ல வேண்டியது இருக்கு. மொபைல் ஃபோன் விஷயமா தான் அவர்கள் நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்வதற்கு நம்ம வாய்ப்புகள் கொடுத்து கொண்டே இருக்கணும். இல்லை அப்படின்னா மொபைல் ஃபோனுக்கு அடிக்ட் ஆகிட்டே இருப்பாங்க. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, முடிந்த அளவு ஒரு நாள், வாரத்துக்கு ஒரு நாள் நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து குழந்தைகளோடு சேர்ந்து முழுமையாக ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பான முறையில் குழந்தைகள்கிட்ட ஒரு நல்ல மாற்றத்தை நம்ம எடுத்து கொண்டு வர முடியும். அது இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் குழந்தைகள் அடிக்ட் ஆகிறத கட்டுப்படுத்தவே முடியாது. அப்போ ஒரே ஒரு நாள் விரதம் வேண்டும், வாரத்திற்கு ஒரு நாள் ஒரு விரதம் வேண்டும். அந்த ஒரு நாள் விரதம் மொபைல் ஃபோனை விட்டு
தூர இருக்க வேண்டிய ஒரு விரதம். அது எந்த நாள் அப்படிங்கிறத நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கோங்க. ஒரே ஒரு நாள் மட்டும் நமக்கு சிக்னல் கிடைக்கலைன்னா எப்படி இருக்கும்? ஒரே ஒரு நாள் மட்டும் நமக்கு டவர் கிடைக்கலைன்னா எப்படி இருக்கும்? அந்த மாதிரி முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா குழந்தைகளோடு நிறைய நேரம் உறவாடுவதற்கும் குழந்தைகளோடு விளையாடுவதற்கும் நமக்கு நேரமும் பொழுதும் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்த இந்த நேரத்தில் ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன். அடுத்து, நான் ரொம்ப போர் அடிக்க விரும்பலை. குழந்தைகளுக்கு என்ஜிஓ காலனியில் ஒரு சிஸ்டம் ஒன்று அடாப்ட் பண்ணியிருக்கோம். என்ன அடாப்ட் பண்ணியிருக்கோம்னா, ஐஇபிடின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயத்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். இண்டிகோ ஏர்லி பிரெயின் ட்ரைனிங் அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம். இண்டிகோ அப்படிங்கிறது அந்த ஆர்கனைசேஷனுடைய பேர். அவங்ககிட்ட இருந்து எடுத்து இதை நம்ம நடத்துகிறோம். என்ஜிஓ காலனி குழந்தைகளுக்கு அது பண்ண முடியுது. மற்ற இடங்களுக்கு இதை நம்ம விரிவாக்கம் பண்ணுறதுல நிறைய சிரமங்கள் இருக்குது. ஏன் அப்படின்னா, அந்த ஏரியாவில் அவங்க கொடுக்குற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை நம்ம அமைச்சு கொடுக்க முடியலை. அதனால் வரக்கூடிய காலங்களில் கேடிசி நகர் கிருஷ்ணாபுரத்தை நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம். இந்த ஆண்டு வரக்கூடிய ஆண்டில் இம்மீடியட்டாக நம்ம பண்ணுறதுல சின்ன சின்ன சிரமங்கள் இருக்குது. இப்போ இருக்கிறத செம்மையாக பண்ணுவோம் அப்படின்றதுக்கு, அதாவது நேர்த்தியாக பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால கேடிசி நகர் கிருஷ்ணாபுரத்தில் நீங்கள் கொடுக்குற ஃபீட்பேக்கை மையமாக வச்சு இன்னும் சில மாற்றங்களோடு வரக்கூடிய ஆண்டில் ரொம்ப நேர்த்தியாக நம்முடைய அகாடமிக் போகும். ஐஇபிடி வேணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ஜிஓ காலனி சென்டரை ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் நம்ம குழந்தைகளுக்காக நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம். அது விஷயமா உங்கள் டீச்சர்ஸ்கிட்ட கேளுங்க, கண்டிப்பாக அதுக்கான விளக்கங்கள் தருவாங்க. ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் அங்கே நடக்குது. ஏன் அந்த ப்ரோக்ராமை ரொம்ப டீப்பாக நான் பேசுகிறேன் அப்படின்னா, ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் 6 வயதுக்குள் சில விஷயங்கள் கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா அவருடைய எதிர்காலம் அதுதான். நம்ம இருக்கோம் இல்லையா, இன்னைக்கு இருக்கிற நாம எந்த லாங்குவேஜ் பேசுகிறோம், என்ன மொழி பேசுகிறோம், என்ன அறிவு சிந்தனையோடு செயல்படுறோம், என்ன மாதிரியான ஆட்டிடியூடு நம்மகிட்ட இருக்குது, இது எல்லாமே நமக்குள் 6 வயதுக்குள் திணிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம்தான். அதே மாதிரி 6 வயதுக்குள்ள குழந்தைகளுக்கு என்ன ஒரு மன அமைப்பை நம்ம தர முடியும், என்ன ஒரு திறமையை நம்ம கொடுக்க முடியும், என்ன ஒரு மனப்பாங்கை நம்ம கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத பார்த்து தான் அந்த ஐஇபிடிங்கிற ப்ரோக்ராமை வந்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அப்போ அதை அழகாக பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம எதிர்காலம் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம். சரி, அப்போ ஐஇபிடி இருந்தால் மட்டும்தானா? கண்டிப்பாக கிடையாது. ஈரோகான் மாமன் கிட்ஸ் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நிறைய நேரங்களில் உங்களுக்கு வீடியோ அனுப்பிக்கிட்டே இருப்பாங்க. உங்கள் குழந்தைய நீங்கள் பார்க்குறீங்களான்னு எங்களுக்கு தெரியாது. நீங்கள் குழந்தைங்க, உங்கள் குழந்தைங்க இருக்கிற வீடியோவே நீங்கள் பார்க்குறீங்களான்னு எங்களுக்கு தெரியாது. ஏன்னா நாங்களும் பார்க்குறோம். நிறைய பேரண்ட்ஸ் ஸ்கூல்லேருந்து வந்த மெசேஜ் அது எனக்கு இல்லைன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க. ஆனால் அது உங்களுக்காக அனுப்பப்பட்ட மெசேஜ். குழந்தைங்க பண்ணுறது எங்களுக்கு தெரியும், குழந்தைங்க விளையாடுறது எங்களுக்கு தெரியும், குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஆக்டிவிட்டீஸ் அதில் அவங்க எவ்வளவு தூரம் இன்வால்வ் ஆகுறாங்கன்ற விஷயம் எங்களுக்கு தெரியும். ஏன் வீடியோ எடுத்து உங்களுக்கு அனுப்புகிறோம்? நீங்கள் பார்க்கணும், உங்கள் குழந்தைய பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்கு தான். சில நேரத்தில் கூச்ச சுபாவம் உள்ள குழந்தைகள் இருப்பாங்க, சில நேரத்தில் ரொம்ப ஹைப்பராக ஆக்டிவாக இருக்கிற குழந்தைகள் இருப்பாங்க. எல்லா குழந்தைகளும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறது இல்லை. நம்ம குழந்தை எப்படி இருக்காங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் நாங்கள் உங்களுக்கு வீடியோ அனுப்புகிறோம். அதை கூட நமக்கு பார்க்குறதுக்கு நேரம் கிடையாது. ஆனால் வீடியோ பார்க்காம இருக்கிறோமா? மொபைல் ஃபோன் பற்றி நான் பேசினேன். பார்க்காம இருக்கிறோமா? இல்லை, பார்க்குறோம். நம்ம குழந்தை வர்ற வீடியோவை நம்ம பார்க்குறது இல்லை. நீங்கள் தயவு செய்து நம்ம குழந்தைகள் சம்பந்தப்பட்ட வீடியோ வருது அப்படின்னா நம்ம குழந்தைங்க எவ்வளவு தூரம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள். நல்லா பண்ணியிருந்தா அவங்கள அப்ரிசியேட் பண்ணியிருந்துங்க. பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுனாலே அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல பாராட்டே, இங்கே பார்த்தியா நீ எவ்வளோ அழகாக இருக்க, பார்த்தியா எவ்வளோ சூப்பராக பண்ணியிருக்க பார்த்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தைகிட்ட அந்த வீடியோவை காட்டி நீங்களும் சந்தோஷத்தை பகிர்ந்து கொண்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் கிடைக்கும். ஸோ இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன வேண்டுகோளை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் ஈரோகான் மாமன் கிட்ஸ் பல நல்ல மாற்றங்களோடு கேடிசி நகர்லையும் கிருஷ்ணாபுரத்துலையும் செயல்பட போகுது. ஏன் வந்து நாங்கள் எங்கள் கூடயே ட்ராவல் பண்ணுங்கன்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் அப்படின்னா, உங்கள் குழந்தை நம்ம குழந்தை ஏன் நம்ம கூடயே ட்ராவல் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன்னு சொன்னால், இப்போ இங்கே பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்க போகிறாங்க இல்லையா, 3 வருஷம் இங்கே பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஸ்டேஜ் ஃபியர், மேடை பயம் இருக்காது. அப்போ பெரிய ஸ்கூலில் மேடைக்கான வாய்ப்பே இருக்காது. அவங்களுடைய ஃபோக்கஸ் வந்து
பெரிய பிள்ளைங்களை ஃபோக்கஸ் பண்ணி தான் இருப்பாங்க. அதனால தான் நீங்கள் எங்ககிட்டன்னு இல்லை, எந்த ப்ளே ஸ்கூல்லைனாலும் யூகேஜி வரைக்கும் ப்ளே ஸ்கூலில் இருங்கன்னு நாங்கள் சொல்கிறதுக்கு காரணம் இதுதான். ஏன்னா அவர்களுக்கு மேடை வாய்ப்பு இங்கே ரொம்ப அதிகம். மேடையில் கொடுக்கறது மட்டும் கிடையாது, அவர்களுடைய கவனிப்பு, அவர்களுக்கான ஆக்டிவிட்டீஸ், அவர்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்கான ரிப்போர்ட் எல்லாமே பக்காவாக நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்து பண்ணிட முடியும். 6 வயதுக்குள் குழந்தைகளுக்கு எதை கொடுக்கிறோமோ அதுதான் அவர்களுடைய எதிர்காலம். அதனால தான் ஈரோகான் மாமன் கிட்ஸில் 6 வயசு வரைக்கும் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுங்க, உங்களுடைய குழந்தைகளுடைய எதிர்காலத்தை நல்ல முறையில் நாங்கள் வடிவமைச்சு கொடுக்குறோம் அப்படின்றத நாங்கள் திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறோம். ஸோ பெற்றோர்களே, நான் சொல்ல வேண்டிய கருத்துக்களை இப்போ சொல்லிட்டேன். உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நான் சொல்ல வந்த விஷயம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வரக்கூடிய ஆண்டுகள்லையும் ஈரோகான் மாமன் கிட்ஸ் பல மாற்றங்களோடு, போன வருஷம் சொல்லியிருந்தேன் நான், புத்தகத்தில் குழந்தைகளுடைய ஃபோட்டோ போட்டு அவங்களுடைய படம் போட்டு பெயர் போட்டு புத்தகம் தருவோம் சொன்னோம். அதை கொடுத்துருந்தோம். அது எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருந்துச்சின்னு நாங்கள் நம்புகிறோம். அப்படி பிடிச்சிருந்தா ஒரு கைத்தட்டல் கொடுத்துருங்களேன். ரைட், நன்றி. அது ஒன்று பண்ணியிருந்தோம். இந்த வருஷம் இன்னும் அதில் இருக்கிற சிலபஸை கொஞ்சம் கட்சாட் பண்ணலாமான்னு பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். குழந்தைக்கு கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறாங்க, வேறு மாதிரி பண்ணலாமா அப்படிங்கிறத பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். நல்ல ஒரு மாற்றங்களோடு இந்த ஆண்டும் புத்தகங்கள் வந்துடும். நிறைய பிரச்சனைகள் வந்தது, யூனிஃபார்ம் விஷயமா நிறைய பிரச்சனைகள் வந்தது. அதுவும் வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் நிச்சயமான முறையில் சரி செய்யப்பட்டு குழந்தைகள் ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டாக வர்றது மாதிரி, அழகாக வர்றது மாதிரி, நேர்த்தியாக வர்றது மாதிரி யூனிஃபார்மையும் நம்ம வடிவமைக்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் இப்போ பெர்ஃபார்மன்ஸ், குழந்தைங்களுக்கு இப்போ ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் இல்லையா? அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸில் நான் வழக்கமாக சொல்கிற, ஒவ்வொரு வருஷமும் சொல்லக்கூடியது தான், ஒரு குழந்தை அழுதுகிட்டே வருவாங்க, ஒரு குழந்தை ரொம்ப சிரிச்சுக்கிட்டே வருவாங்க, ஒரு குழந்தை உங்களை பார்த்து கை காட்டுவாங்க, ஒரு குழந்தை ரொம்ப உற்சாகமாக வருவாங்க. எல்லாமே அவர்களுடைய இன்றைய மனநிலை. நம்ம ஒழுங்காக ஆடலை, ஒழுங்காக பாடலை, எதுக்கு வருத்தப்பட வேண்டாம். ஏன்னா ஒரு சில அம்மாக்கள் அங்கேருந்து தவிப்பாங்க, ஏன் ஆடுறா 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 அப்படின்னு. அவங்களுடைய மனநிலை அவ்வளவுதான் இருக்கும். நம்ம எத்தனை பேர் மேடையில் வந்து பேசணும்னு சொன்னால் பேச மாட்டோம். ஆனால் நம்ம குழந்தைங்க நல்லா பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கணும்னு எதிர்பார்ப்போம். நிச்சயமான முறையில் குழந்தைங்க எல்லாருக்கும் நல்ல ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு மோட்டிவேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க, தயார்படுத்தியிருக்காங்க. நானே நேரில் வந்து பார்த்தேன். 2-3 நாள் வந்து நம்ம குழந்தைங்க பண்ணுற ப்ரோக்ராமை நானே நேரில் பார்த்தேன். ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்கிறாங்க. இன்றைக்கி ரொம்ப சிறப்பாக அவங்களால பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்க முடியும். நம்மளுடைய விஷயம் என்னன்னா, அவங்க என்ன பண்ணினாலும் அது அழகு தான். நான் சொல்லுவேன் இல்லையா, ஒரு குழந்தை இந்த பக்கம் திரும்பி ஆடுவாங்க, ஒரு குழந்தை இந்த பக்கம் திரும்பி ஆடுவாங்க. ஏன் இங்கே பாரு, இந்த பக்கம் திரும்பி ஆடுறான், சேர்ந்து ஆடலை, யூனிஃபார்ம் ஆடலை, பார்க்க நேர்த்தியாக இல்லை. நான் திரும்பவும் சொல்லுவேன், இங்கே சினிமா ஷூட்டிங் எடுக்கலை. சினிமாவில் இருக்கிற குரூப் டான்சர்ஸ் கிடையாது. ஒரே மாதிரி ஆடுவாங்க, இந்த பக்கம் திரும்பினா ஒரே மாதிரி, இந்த பக்கம் திரும்பினா ஒரே மாதிரி ஆடுவாங்க. அதெல்லாம் இங்கே எதிர்பார்க்காதீங்க. குழந்தைங்க அவங்க இஷ்டத்துக்கு இந்த பக்கம் ஒன்று இந்த பக்கம் ஒன்று பண்ணுறது தாங்க அழகு. குழந்தைங்க ரொம்ப பெர்ஃபெக்டாக பண்ணால் அதுக்கு குழந்தையா இல்லை. ரொம்ப பெர்ஃபெக்ஷன் இருந்தால் சூப்பர், வேணான்னு சொல்லலை. ஆனால் அது எது அழகு அப்படின்னா, ஆளுக்கு அவங்கவுங்க இஷ்டத்துக்கு ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுவாங்க பாருங்க, அதுதான் அழகு. பேசுவாங்க, மழலை மொழி, திருக்குறள் சொல்லுவாங்க, மழலை மொழி, ரைம் சொல்லுவாங்க, மழலை மொழி. இங்கே ஒரு குழந்தை ஆரம்பித்து முடிக்கிற நேரத்துக்கு இன்னொரு குழந்தை பேச ஆரம்பிக்கும். அதுதானே அழகு. அது எப்படி இருந்தாலும் மேடையில் வந்து அவங்க நின்று என்ன பண்ணினாலும் அது அழகுதான், அது நமக்கானது. அவர்களை ஊக்கப்படுத்தி உற்சாகப்படுத்தி இந்த நிகழ்ச்சி சிறப்பாக இருக்க நீங்கள் குழந்தைகளுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் பாருங்க, பெர்ஃபெக்ஷன் பார்க்காதீங்க. பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தால் நாமும் சந்தோஷமா இருப்போம், குழந்தைகளை உற்சாகப்படுத்துவோம். பெர்ஃபெக்ஷன் பார்த்தா நமக்கு மன நிறைவு தராது. பெர்ஃபார்மன்ஸ் மட்டும் பாருங்க, பெர்ஃபெக்ஷன் பார்க்க வேண்டாம் என்று கூறி அடுத்த நிகழ்வுக்கு வழிவிட்டு உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை ஈரோகான் மாமன் கிட்ஸோடு தொடர்பு கொண்டு ஈரோகான் மாமன் கிட்ஸோடு உங்கள் குழந்தையை வழி நடத்தி நாம் இருவரும் சேர்ந்து ஒரு நல்ல எதிர்காலத்தை படைப்போம் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றோம். நன்றி, வணக்கம். Time for graduation. Today marks a proud and memorable milestone in our students' journey. Let us celebrate the achievements and wish them a bright, successful future. I request our dignitaries to come to the stage and present the graduation to our children. Senior KG.
MS Inian. இந்த பக்கம். SS Inian Kumar. M Kavin Joshua. S Mahalakshmi. A Navin. K Selva Vashini. S Sri Krish. Now junior KG P Anbushelvan. V Durshika. N Kalyani. Miracle Melky. Pranita. V Madesh.
we kindly request you to encourage our little kids with your claps. A.M. Nitran. Yvonne Caldwell. Jeffina Ponmani. Jonas Alfredo. Kritika. M. Varnika. Avantika. K. Avantika. Jeeva Arudran. S.V. Gopika Sri. Tejaswini Lakshmi. Aditya Shiva. Dashwant Subhash. Sarvin Joshua.
Adira Purnavia. Pre-KG Adira Purnavia SL. Agaran P. Arvika Jessica. Ashwin. Ashwik A. Ashwik. Jebish Nilan. Ashwik A. Adirai Selvi. Gugan Varman. Adirai Selvi. நீ அங்க போய் நில்லு போ. ஹரிஹர சுதன். BR ஹரிஹர சுதன். Shriyan. Jovin Rakshan. Yes, Jovin Rakshan. Mithun Raghav. M.V. Pavitran. Parents are kindly give a big applause for the increase the kids. Here. M.P.P. Charis.
Ria Vivian. Sri Mukundan. Yukta Madhu Ranjitam. Pon Darini. Jera Jenish. Now junior KG Atlin Ziana. Aviren. N Bharat. Yashwant Dev. R. Isaac. John Adam Raj.
அது அடுத்து வந்து ஒரு நல்ல ஷோ ஒன்று இருக்குது, பார்ப்பீங்க. அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு 2 கண்கள் பத்தாதுன்னு நான் எப்பயுமே சொல்லுவேன். இந்த வாட்டி கொஞ்சம் கூட்டமும் அதிகமாக தான் இருக்கும், பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம எவ்வளோ தூரத்துக்கு நல்லா கைத்தட்டி உற்சாகப்படுத்துகிறோமோ அவ்வளோ தூரம் சிறப்பாக இருக்கும். நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன்னு சொன்னேன். ரொட்டேரியன் ராமலிங்கம் சார், தினதரணி பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் ரொட்டேரியன் ராமலிங்கம் சார் வந்து இதை லைவாக அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. ஸோ அவருடைய சேனலில் லைவாக இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ ரொட்டேரியன் ராமலிங்கம் சாருக்கும் இந்த நேரத்தில் என்னுடைய தினதரணி ஆசிரியர் அவருக்கும் என்னுடைய மனப்பூர்வமான நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். Two little words, not goodbye. It's the end of the year, graduation is here. Our 2 little words to our teachers, moms, dads, grandparents, and all. Thank you, thank you, thank you, everyone. Thank you for all you've done. Thank you, thank you, thank you, everyone. Thank you for all you've done. You taught us to read and write. You taught us to learn. You told us it'd be alright and how to take our turn. Thank you, thank you, thank you, everyone. Thank you for all you've done. Thank you, thank you, thank you, everyone. Thank you for all you've done. You helped us to tie our shoes, learn shapes and colors too. There's so many things you do, we just wanna say thank you, thank you, thank you, everyone. Thank you for all you've done. Thank you, thank you, thank you, everyone. Thank you for all you've done. 2 little words, 2 little words, not goodbye. It's the end of the year, graduation is here. Our 2 little words to our teachers, moms, dads, grandparents, and all. Thank you, thank you, thank you, everyone. Thank you for all you've done. உங்கள் வியாபாரத்தை இன்னும் மேம்படுத்த விளம்பர வண்டி தேவைக்கு எங்களிடம் அணுகவும் 9443554244.